дуруд азизон, барномаи пурсуковро манзуратон месозем ва акнун мавзӯъро боз ҳам ҷолибтар намудем. شاید این شوق‌انگیز باشد. чунки имрӯз гап дар сари фарбеҳӣ ва харобӣ меравад. بیکو сараввал аз духтур мепурсем ки фарбеҳӣ ва ё харобии одам илман чӣ гуна муайян карда мешавад. дар илми тиб мафҳуме аст индекси вазни бадан. маъни ин чи ҳангоми муайян намудани рост омадан ба вазн ба қад мо чӣ кор мекунем? вазне ки мо дорем онро чӣ кор мекунем? ду маротиба ба нишондоди қад тақсим менамоем ва пайдо мешавад он индекс, он ададе ки барои пешгирӣ кардани фарбеҳӣ дар организми мо мусоидат менамояд. бале бо ҳамин роҳ метавон мутобиқати вазни бадан ба қадро муайян кард. вале баъд чӣ? ҳангоме ки инҳоро мо муайян менамоем як ададе пайдо мешавад ки мутобиқа нишон медиҳад ки организми мо нисбатан вазн намерасад, кам вазн аст ё ки вазни зиёдавазнӣ дорад. нишондоди он чӣ қадар бояд бошад? ин чӣ аст? мафҳуме аст ки аз рақами индекси вазни бадан агар 21 аз 17 21 то 25 бошад, ин мафҳуми нормали организми моро дорад ва ҳангоме ки ба духтур муроҷиат менамоем ва ин ададро мо ҳисоб карда мебароем, мо гуфта метавонем ки айни ҳол организми мо вазни зиёдатӣ надорад. имрӯзҳо мардум бештар аз фарбеҳӣ шикоят мекунанд ва ё аз харобӣ. яъне фарбеҳӣ бештар ба каселӣ гирифтор мекунад ва ё харобӣ. акин ина дуруст гуфтан дар кор ки бисёртарги дар системаи ҳоли ҷаҳонӣ ки ҳаст бисёртарги фарбеҳӣ моро ба ин беморӣ оварда мерасонад. лекин агар набудани системаи дурусти тарбияи бадани худ, истифода набурдани он маводҳои ғизоие ки ҳаст метавонад ки чӣ ин чӣ он ҳардуш метавонад ки ба беморӣ оварда расонад. яъне бештар фарбеҳӣ ба назар мерасад. бисёртар фарбеҳӣ дар муҳити урбанизатсия мегӯянд, дар муҳити шаҳр вомехӯрад. барои чӣ? барое ки дар қишлоқ одамое ки дар қишлоқ ҷойҳо зиндагӣ мекунанд, онҳо чӣ кор мекунанд? онҳо хонохо ба корҳои вазни ҷисмонӣ машғул мешаванд. аз қабили чӣ? побил кардан, дарави алаф, дигар ҷоҳо рафтан, онҳо метавонанд ки осо ба чӣ? ба ин касал кам гирифтор шаванд. 33.4% то 35% бемории фарбеҳӣ дар шаҳр зиёд вомехӯрад. ташаккур. пас акнун бешубҳа дар бораи сабабҳои пайдоишии бемории фарбеҳӣ сухан мекунем. дар натиҷаи таъсири мутақобилаи якчанд омилҳо метавонад ки ҳамин фарбеҳшавӣ чӣ ба вуҷуд биёяд. кадомҳо? сабабҳои асосии пайдоиши вазни бадан дар мардум дар ҳама чӣ дар занҳо чӣ дар мардҳо ин як тариқаи дигараш агар тағйирёбии системаи мубодилаи моддаҳо бошад, тариқи дигараш кам ба тарбияи ҷисмонӣ ба кори ҷисмонӣ машғул шудан чӣ дар ҷамъият ва чӣ дар хона мебошад. пас сабаби асосияш кадом аст? сабаби асосии пайдошавии фарбеҳӣ дар он аст ки ҳангоми дар организми мо дар бадани мо тағйирёбии мубодилаи модда аз он ҷумла мубодилаи равған метавонад зиёдшавии равғанро дар зери пӯст зиёд намояд ва оварда расонад ба фарбеҳшавии инсон. баъдан ин фарбеҳӣ одамро бемор мекунад? ҳангоми зиёдшавии масалан ки равғани зери пӯст чӣ дар қисми шикам, чӣ дар қисми ронупойҳо ва чӣ дар қисмҳои бадану дасти дигар метавонад ки ҳолати организми моро як намуд ба ҳолате оварда расонад ки мо метавонем ба бемориҳое ки вобаста аст ба фарбеҳӣ аз он ҷумла бемориҳои системаи маркази асаб, системаи гардиши хун, системаи ҳозима ҳамин оварда мерасонад. агар фарбеҳиро беморӣ гӯем хато намекунем? дар ҳақиқат ҳангоми фарбеҳшавӣ ва зиёд вазни зиёд гирифтан ин вазни зиёд худаш як тариқае мешавад ки ба системаи такягоҳи мо ҳам метавонад таъсир намояд ва он намуд бемориҳое ки масалан ҳангоми фарбеҳшавӣ вазн зиёд мешавад ва таъсир мекунад ба буғумҳои мо метавонад ки ба чӣ кор кунад? ба ҳамон тағоякҳое ки дар устухонҳои мо аст фишор оварда боиси захмдоршавӣ, эрозияи сараки бофтаҳои буғумҳо гардад. ин намуди беморӣ ба асаб низ таъсир мекунад ё не? дар заир таъсири мубодилаи вайроншавии мубодилаи равғанҳо дар организми мо липаза метавонад ки ҳамин равған на танҳо дар қисми поёнии шикам ё ронҳо метавонад ки инчунин дар дохили организми мо аз қабили дар рӯдаҳо ва инчунин метавонад ки ҳамин равғанҳо метавонад ки дар системаи марказии асаб пайдоиши липатситҳо метавонад ки онҳо чӣ кор кунанд? таъсир расонанд ва ба системаи чӣ гардиши хун, чӣ ҳозима ва чӣ майънаи сар оварда расонанд. ба фарбеҳӣ бештар киҳо гирифтор мешаванд? онҳое ки тарзи шишти зиндагӣ доранд. масалан ки бисёр вақт метавонад ки одамое ки фақат мешинанд, масалан ки малимон, онҳое ки ба кори ронандаҳо намино метавонанд чӣ кор кунанд? оҳиста
فربه شوم. یعنی خوراک خوردن و به کار جسمانی مشغول نشدن. در انا همین گروهی مردم بیشتر بیماری فربهی به نظر می رسد. هنگامی که ما با کارهای جسمانی و مشق‌های جسمانی مشغول می‌شویم، مدل ما در ارگانیسم ما و تغییر به طرز نرمالی دوام میکند و میتونه که گرفتار این بیماری نگردیم. برای پیشگیری کردنش باز چیکار کردن ممکن؟ برای پیشگیری کردن خوب میبود نازم با کارهای جسمانی مشغول میشدیم، با تربیت جسمانی بدن، با دویدن، با سیر و گشت، شکرانه کردن در کار که طبیعت ما قریب 93% کوسه است. خوب میبود روزهای استراحتی خوب با کوسه میبرآمدیم، هم هوای تازه میشد، هم یک تربیت جسمانی میشد برای رفع نمودن، پیشگیری نمودن فربه ارگانیسم ما. تشکر. درباره خرابشوی نیز معلومات دهید. خرابشوی چی؟ در هر دو حالت، چه خرابشوی چه فربه‌شوی، یک نمود بیماری است. خرابشوی ارگانیسم ما به نشان میدهد به چی؟ به نارسایی ممکن است احتمالی هورمونایی که در چی است در ارگانیسم است از قبیلی که مثلا در معاینه سیستم مرکزی اعصاب ما هیپوتالاموس، هیپوفیز گفتنی مثلا که هورمون است و بتواند در نتیجه تاثیر متقابل اینو میتواند با ارگانیسم تاثیر نماید، میتواند بدله مودایی که در ارگانیسم به طریق نرمالی است و آن فشار آورده شود و میتواند به خرابی آورده رساند. چگونه میتوان ارگانیسم را برقرار کرد؟ برای پیشگیری نمودنی که خراب شده از من خوب و به میبود به دکتر مراجعت می‌نمودیم. همه اون هورمون ها، اون چیزایی که موافق آنالیز و تشخیصات است از اونها میگذاشتیم. احتمالاتی بسیار وقت همون پارازیتایی که در ارگانیسم هست از قبیل ممکن یکم اینفکسیا باشه، ممکن که گلیستوم میگن، کرمو میگن، ممکن ویرو باشه، ممکن که در حقیقت ویرون شوی سیستم اندوکرینی ارگانیسم باشه. ما میتونیم چیکار کنیم؟ در یک جای با دکتران غدودهای داخلی دیگر خلق شناسان همین نقطه یک جای مصلحت نمونیم و پاتولوژی و پسیکیاتر میتونیم که استفاده چیکار کنیم؟ ارگانیسم هر یک انسان به طریق سالمی آورده رسونیم. تشکر برای معلومات. حالا باشد به نقطه جالبی برنامه رسیده، زیرا از مردم میپرسیم که به آنها خرابی معقول است یا فربهی. برای من چه بگم؟ نه فربهی نه خرابی، حالت میانه. با فکر من به من خرابی. من خرابی. نه فربه نه خرابی. در نظر من خرابی خوبتر هست. نه فربه نه خرابی، حالت میانه. با من حالت میانه. من که خراب است با من خرابی معقول است. فربگی. خرابی. نه فربهی معقول است نه لاغری زیاد، اما در میانه باشه خوبتر است. میانه. همون اگر راستش گویم همون خرابیش بهتر. با من راست دیگه فربگی معقول است. انا بینید من خراب هستم. بوده شده شمین. خرابی. تا حالا به خود یکان سوال ندادم تا این جانب، اما به فکرم حد میانه خوبتر است برای انسان. البته برای من تنه که سالم باشد بهتر است. نرمالی باشد. نه فربه نه خرابی میانه. با من همین خرابی خوب است. خرابی سوزه. بگم من به فربه نه همین خرابی معقول است. حالت میانه. خرابی. یا خرابی 100% فربه کسلی بسیار میشه. خراب باشد. خراب هم نیست. نظر به وزنتون راستتون قدتون فربهی باید هم موافقت کنه من нормально یا قوي. Удан باید نه فربه باشد نه خراب میمونه. Я, конечно, хотел бы немножко поправиться, но не толстый. Нормально. خرابی حالت نرمالی هم. حالت نرمالی. خرابی. اومد انتخاب وزن از جانب خود انسان نیست. چرا که انسان بتواند گرفتار کدام بیماری باشد که اون بیماری او را به فربگی ببرد یا که اون بیماری او را به لاغر شدن یعنی که وزن پرتافتن ببرد. ولی در اصل چون ما در یک جامعه زندگی میکنیم که اصل 21 است، حتما که ما فکر میکنیم که وزن کم داشتن مثلا از نگاه من خوب است، خیلی خوب است، این سالمی انسان است. و عموما اگر به تاریخ ادبیات و فرهنگ نگریم میبینیم که کم خوردن و کم گفتن و کم خفتن این عموما از سالم بودن عقل انسان درک میدهد. تشکر با شما. البته پاسخهای جالب حتی به 2 نفر فربهی معقول بوده است. برای چی؟ نمیدونم. نمیشه به خرابی. نمیدونم راست دیگه با من هم خیلی معقول است. عجایب، چون فیصد زیادی مردم حالت میانه را از فربهی و یا خرابی بهتر میحسابند، سوال میدهیم برای چی به شما حالت میانه پسند است؟ برای که فربهی
چه گویم در گرمی نمیشود در حالتی کار غم میتیند خرابی بعد هم معقول نی میونه برای که نه فربه باشم که کسی به من رحم نکند و نه خرابی باشم که کسی به من دلسوزی کند میونه باشم بس فربه بسیار زگه هم داره با انسان برای که هم کسلی دل میشود هم دقیق نفس کشی سخت میشود به خاطر که فربگی با بدن ضرر دارد و نفس کشی کسلی دل رو برده میرسوند. برای که آدم خودش لخکایس میکند قدم گذارش آسان شنو خیز آسان سلامتش ویران نمیشود. به خاطر اینکه باز زیاد فربه هم باشه باز مریض میشود بیمار میشود اگر زیاد لاغر هم باشد باز مریض میشود مشکل ایجاد میکنه در میان باشد خوب است خوبه زلطه سریدی نمیگن شخو میشه با ورزش مشغول شدن به سلامتی انسان فایده مفید میرسونه و به شبهه خرابی هم نیست برای انسان ضرر داره با گمانم شما حق براستی مثلا برای مختنی تعلیم برای فکر و اندیشه برای در حیات خرابی نیست برای خود کمبودی آرام دارد فربگی هم نیست به انسان ضررهای زیاد میارد از جمله به بیماری‌ها گرفتار میشود به درد سر فشار بلندی حالا بسیار فربگان به کسلی بیماری قند گرفتار میشوند این چنین هنگام فربگی حتی آموختن علم برای انسان دشوار میشود حتی اگر فربگی هم باشد نه کاملا خود انسان به فربگی خود اهمیت نداده برای به حد میانه رسیدن کوشش کند الکی از سطح معین رو به خود سزاوار میگیرد اگر فربه گفتن به خود همچون ادامه دادن گیرد آنگاه او باز دوچه نیز فربهتر میشود و از حال خود بهتر شدن نمیتواند به همین خاطر میانه برای انسان سلامتی مفید میارد به ورزش مشغول شدن این خود گروی سلامتی است فربه زیاد هم این به سلامتی ضرر دارد خرابی بدم نیست تن میانه بهتر است بهتر آن تنی را من می‌حسابم که سالم باشد به فکرم این به شما ضرورتر است وقتی من خراب باشم در جسم من بیمار باشد مثلا علت داشته باشم این مثلا نقض نیست از همین لحاظ من میانه بودن را بهتر می‌شمارم چون که حالت فربگی به سلامتی ضرر دارد هم با ورزش مشغول شدن در گروه است نه خراب میشی نه فربه میانه برای که خراب بودن در یخ لباسات نمیزود فربه هم نمیزود رفتن اومدن سبکتر وجود گشتن آدم خودش را سبک حس میکنه چون میدونیم یعنی فربه شوی حاضر یکی از کسلی‌های زمان مسیر هم به حساب میرود و به فکرم در زمان حاضره یعنی استفاده از غذای سالم این یکی از راه‌های پیشگیری فربه شوی دانسته میشود و اینچنین باید یعنی به ورزش مشغول شوند و پیوسته به ورزش مشغول شدن این البته آدم رو سالم و بدن نگاه می‌دارد. Ну а полнота чего, она же здоровья не дает, только лишние нагрузки на сердце и на все органы. Да, лишний вес, он вредит здоровью. برای سلامتی سبکی برای سلامتی هایتاده خرابی و خرابیه فربگی باشیم یک هم خیلی تشکر برای بیان فکرهای نیک. حالا باشد گروه دیگری یعنی گروه باقی مانده مردم را میپرسیم که چرا به آنها خرابی پسند است. برای اینکه به سلامتی نیست ضرر دارد فربه برای چقور میشد آدم کجا با روی تیزتر میروی سبک میشد چون که گشتن آسان است نفس کشی برای سلامتی خوب است برای که من خودم فربه هستم و میخوام خراب شدم خرابی به فکرم بهتر چرا بهتر است؟ چقور میکشد نفس کشش میزنه در هوای گرم بودیم که با حرکت کردن آسان برای سر و لباس در تنش نمیستد به فکرم این به شما ضرورتر است برای که سلامتی‌تان نظم نگاه می‌داره آسان گشتن کسلی‌های زیاد میگذارد بله فربه با بسیار قین است برای که آدم خرابتر باشه با سسره به سلامتی فایده دارد برای فربه بودن نیز به سلامتی ضرر دارد کمی پرخور بودن ما مشق میکنیم فوتبال ما باید بدویم دویدن نکن سپورت چیزی زوره
این خوب است. فاربگی نمیشود برای آدم ورزشگاه. برای اینکه همین چیده آدم خودش سبک حس میکنه ده. بسیار کسلی ها مثلا کسلی شور بلندی سخن دیابت شتابی نزیل زمین فربه اگر نروشین نباشد آدم فربه بسیار فربه میشود ده. این بسیار خوری این خودش بسیار کسلی ها میگیره. برای همین منبع همین خرابی معقول ده. آدم خودش نقض میکنه سالم بردم با مشکلی با خوب تره. برای که آدم خراب چلاکه و فکری ما آدمی که به پروا فکر زیاد نمیکنه و آدم فربه میشه. آخه خرابی آدم سبک میشه، مثلا دردتون کمتر میشه. او فربه شود خالسترتون زیاد میشه، کسل جگر، کسل ژلودکا، کسل روده، مثلا اعصاب تاثیر میکنه خون قفل شود. آدم باید کمتر همه فقط به جنب ده کار کنه مهنت کنه، خیلی چیزای محصولات نقض نخورده زلال نکنه ارگانیسم با. خیلی ارگانیسم چخیل خالتای خونه است و یا چیزی قفسی را نقض نمیبینه. خیلی میخوریم وقت قفسی مثال بعد و میوگی من این چیزای سبکی ویتامین میخوریم که مثال اما ارگانیسم مثال با شود ده راحت کنه تا ما که امیر ارگانیسم سبک شد ما هم سبک خودمون حس میکنیم. برای سلامتی بهتر میباشد، خفی کسلای بیماری کم میباشد. فهمو پس باز هم یک سوال دیگر به میان می آید. با سوال شما مشق بدن میکنید؟ هر سحر البته کمتر میدویم و تمام حضورش هم کمتر میدویم. میکنم هر ساعت 1 کیلومتر 2 کیلومتر. البته که نه اونقدر زیاده کم کم. بله. بله. خیلی کم میدویم. بگویی ها. من کم مشق بدن تمرین من در هفته 2 ساعت. بله کم کم میکنم. 3 بار استادیون سپارتاک 3 بار یه هفته با. کم کم. آره میکنیم ما مشق بدن میکنیم اما تا اون درجه ما ورزشگر نیستیم ورزشگر اولی نیستیم اما کوشش میکنیم که مقصد از دردها گم شویم برای سلامتی بهشیدن تمرین مشق میکنیم. البته من مشق میکنم. بله من مشق میکنم میدوم. البته بله میکنم. رقص میکنم. پگاهی 1-2 کیلومتر میدویم روزانه منم خیلی پیاده میگردیم 5 کیلومتر. endi vaqtga qarab imkoniyatga qarab har doim imkoniyat bilan nima deydi o'zini vaqtlar to'g'ri kelsa o'shanda shug'ullansa to'g'ri keladi. Agar shug'ullanmasdan diyeta ichida ovqatlanib yursa ham o'zini qaddi qomatini bir xil me'yorda ushlab turadi. بله قبول. خیلی اکو کم میکنیم اکو مثلا سحری خسته میکنیم البته خیلی میکنیم. میکردم اوزینه. چی بنی؟ اینجا هم نتیجه نقض گرفتیم ولی چرا مشق بدن میکنید؟ نوابسته از آن که وقتی کم داره. برای سلامتی؟ برای آبتابی بدن. برای فایده خودم سلامتی. برای سلامتی؟ با کم بودن وقت با کار میریم وقت کمتر گشت است از اونجا دم خونه چیزی که نمیکنیم. برای که اکون خرابتر شوم و для здоровья как бы лучше. برای سلامتی. برای سلامتی آدم مفید است. گردش خون را خوب میکنه. همین خوده. برای سلامتی اصلا. برای سلامتی. البته برای سلامتی. برای سلامتی خوب. 2 ساعت صرف. به خاطر که نمیتوانم زیاد. برای سلامتی. باز چی؟ برای سلامتی. انا همین خیلی آدم است. برای آب و تاب بدن برای سلامتی. برای سلامتی. انا بینید خراب استروینه چخیل میگوید. چرا که ساری و وقت ندارم برای سالم بودن و وقتی که تمرین میکنم خود را باز سالم و بهترتر حس میکنم. من خراب هستم لیکن این بفیگم برای من بسنده هستم. برای سلامتی باز برای بقوتی خوشحالی برای کم تنم چیدن روز بالاشتن مثلا برای ارگانیسم رو بقوت کردن برای سلامتی برای که هم اگر که ما که مشق نکنیم با فربه میشیم یک کسل میشه بودم. سربچه باید مشق کنیم. باید مشق کنیم. این سپورت یک خوشروی آدم ده خوشروی همین مای میشه ده بدن میشه ده برای که فربه نشوم. برای سلامتی. به خاطر چلوک سالمی بدن. به خاطر سلامتی نگاه داشتم. به خاطر سالمی، به خاطر وزن زیادی نگرفتن. خون گردش خون نقص شود. بعد
организми одам саломат бошад. корам кори ҷисмонист. барои обтобёфтии организм иммунитет вазн партоӣ инам як танбалӣ аст. ман фикр мекунам ки ин танбалӣ аст. яъне машқ бояд бале. ташаккур барои озодбаёнӣ аз пурсукови мазкур чунин натиҷа бардорӣ кардем. дар пурсуков ҳамаги 38 нафар иштирок карданд ва ҳолати миёнаро 20 нафар меписанданд. фарбеҳӣ бошад ҳамаги ба 2 нафар писанд аст ва ба 16 нафари дигар бошад харобӣ мақбул аст. ин буд барномаи пурсуков дар мавзӯи фарбеҳӣ ва харобӣ. дӯстони азиз, хайр то барномаи дигар, саломат бошед.